Hallelujah. 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 We greet you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. இந்த கால ஆராதனைக்கு Amen. Hallelujah. We would like to thank God and praise Him for this wonderful time of praise and worship. Amen. எத்தனை பேர் தேவ பிரசன்னத்தில் அப்படியே அழகா களி கூர்ந்து Amen. Hallelujah. Amen. Our solution is in God's presence. Amen. The answer that you're looking for is in God's presence. Amen. Hallelujah. The solution that you're looking for is in the presence of God. It's in the presence of God. That's why Bible always, emphasizes on God's presence more. Amen. God wants you to dwell in His presence more. Because that's where you can find the answers from God. Hallelujah. Amen. As I said many times, new things are birthed out in the presence of God. Hallelujah. So we'd like to thank and praise God for Pastor Kriba who led us into the presence of God. Amen. அழகாக தேவ பிரசன்னத்திற்குள்ள நம்ம வழி நடத்தின நம்முடைய அருமை போதகர் பாஸ்டர் கிருபாவுக்காக நாங்கள் கர்த்தரை நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆமென். நம்முடைய அன்பு சகோதரி மிஸ்மா அருமையா பாஸ்டரோடு கூட சேர்ந்து அப்படியே அந்த தாகத்தோடு தேவ பிரசன்னத்தில் வழிநடத்த விரும்புகிற ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரி. ஆமென். கர்த்தர் அவங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. கர்த்தர் அவங்களை தொடர்ந்து வரப்போகிற நாட்களில் விசேஷமாக அநேக லட்சாதிபதி லட்சங்களுக்கு தேவன் இவர்களை விசேஷித்த பாத்திரமாக தேவ மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற பாத்திரங்களாக அநேக கோடிகளை தேவனுக்கு நேராக திருப்புகிற பாத்திரங்களாக கர்த்தர் நம்முடைய அருமை போதகரையும் அவருடைய சபையும் கர்த்தர் நடத்துவார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். அதான் தேவனுடைய பிரதான நோக்கம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. There is a saying I always used to say that mighty things come in small packages. Mighty thing comes in small package. சின்ன பேக்கேஜா இருக்கும். ஆனா அதுல தான் நியூக்ளியர் வெடிகுண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆமென். அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிற காரியங்கள் எப்பவுமே பெரிய பேக்கேஜ்ல வராதான், சின்ன பேக்கேஜ்ல தான் வரும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். So we are a small package with mighty a small package with a mighty power of God invested in you and me. Amen. Hallelujah. Quickly we are going to see, actually last week I started a subject called on very powerful subject. Amen. மிக வல்லமுள்ள ஒரு சப்ஜெக்டை நான் போன வாரத்தில் பேச ஆரம்பித்தேன். Amen. Hallelujah. It has to take God, when God had to deal with the subject, God had to give 3 powerful tools, amen, to deal with this subject. Hallelujah. What is that? Anybody remember? Power, love and sound mind. Bible says God has not given us a spirit of fear, but of power, love and sound mind. Amen. God has not given us a spirit of fear, but of power, love and sound mind. Amen. Hallelujah. If you read the whole Bible, the word do not fear appears 365 times. The word, not exact word do not fear, but it can also be do not fear or do not be afraid. So these words appear in the Bible for 365 times in the Bible. Amen. Any encounter of an angel from above, from heaven towards humanity, the first message given from an angel to humanity was, what was the message? Do not fear. பயப்படாதீர்கள். Amen. If God wants to send a message to you, if God wants to speak to you tonight, this morning, the first message will be to you is, do not fear. பயப்படாதே. Amen. Hallelujah.
That's what we see. We saw in 2 Timothy 1 verse 6 and 7 says, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Hallelujah. So, we saw fear is a spirit. What is fear? Fear is a, let's all say, fear is a, பயம் என்றால் என்ன? பயம் ஒரு ஆவின்றதை விட அசுத்தாவின்னு சொல்லலாம். அதை பயம் என்ன பயம்? ஒரு அசுத்தாவி. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடாமல் வல்லமையும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். So for God to deal with the spirit of fear, நல்லா கவனிங்க, இந்த அசுத்த ஆவியை, இந்த ஒரு அசுத்த ஆவியை தேவன் டீல் பண்றதுக்காக அவர் நமக்கு 3 ஆவிகளை கொடுத்திருக்கிறாராம். இந்த வசனத்தின்படி அநேக ஆவிகள் இருக்கிறது. ஆனா but God has given us 3 spirit. What is that? Spirit of power, spirit of love, spirit of sound mind. Hallelujah. Amen. So that is how dangerous is the spirit of fear. Right? Because why Bible says, do not fear, do not fear, do not fear. Any message from heaven, from above, when it comes to you, it says, do not fear, do not be afraid. Because fear can kill your destiny in God. Amen. பயம் தேவன் நமக்காய் வைத்திருக்கிற தரிசனங்களையும் தேவன் நமக்காய் வைத்திருக்கிற நோக்கங்களையும் அது கொலைச்சலாக்க முடியும். பயம். Right? That's what Bible says, do not fear. அதனால்தான் தேவன் உங்களை பார்த்து இன்னைக்கு சொல்றாரு, பயப்படாதே, திகையாதே, கலங்காதே. Amen. So fear can kill our destiny. Fear has the power and the capacity to kill God's destiny in your life and my life. Let's all say, I don't fear. சொல்லமா, நான் பயப்பட மாட்டேன். நான் பயப்பட மாட்டேன். சுருக்கமாக ஒரே ஒரு காரியத்தை இன்றைக்கு உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு நாங்கள் முடிக்கலாம். ஸோ ஐ வில் பி ட்ரை டு இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் சேர்த்து மாற்றி பேசலான்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இட் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ, but still I will try to interpret in both the languages. Hallelujah. Okay. So fear can kill your destiny and my destiny. It has the power and capacity to kill your destiny. Hallelujah. Amen. So the fear of failure. Supposing if you have a fear of failure, it will cause failure in your life. Amen. இப்போ நான் தோத்து போயிடுவேன்ற பயத்தோடு நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுவீங்க? நீங்க தோற்று போயிடுவீங்க. ரைட்? ஹல்லேலூயா. Suppose if you have a fear of sickness, ஒரு வியாதியின் பயம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு வைங்களேன், ஒரு வியாதியை குறித்து ஒரு பயம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு வைங்களேன், அதை நீங்க சொல்லினே இருக்கிறீங்க, ஐயோ இந்த வியாதி மேல ஒரு பயம் இருக்க என்ன பண்ணா, அந்த வியாதி உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும்? உங்க வாழ்க்கையில் அது வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும். So sickness of fear can cause sickness. Sickness of failure will cause failure in your life and life. Amen. Sickness of weakness can cause weaknesses in your life and life. Hallelujah. You see a girl, a boy who is always very weak. இந்த வீக்கா இருக்கிற சில பிள்ளைங்களை பாருங்களேன், அவங்ககிட்ட ஒரு காரியத்தை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். என்ன தெரியுமா? அவங்க ரொம்ப பயந்த சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க. எப்படி இருப்பாங்க? பயந்து போன ஒரு நேச்சர் உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. எது எடுத்தாலும் பயப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி இருப்பாங்களா? பைபிள் வார்த்தையின்படி அவங்க எப்படி இருப்பாங்களா? வீக்கா இருப்பாங்க. ரைட்? யூ ஹேவ் சீன் லைக் தட் பீப்புள். வீக்கா இருப்பாங்க. வீக்னஸ்க்கு என்ன காரணம்? ஃபியர் தான் காரணம். That's why Bible says God has given us the spirit of power. அந்த வீக்னஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு, அந்த ஃபியர் ஆஃப் வீக்னஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு God has given us the spirit of power. Hallelujah. Hallelujah.
So for God, தேவன் வந்து பயத்தின் ஆவியை மேற்கொள்றதுக்காக அவர் 3 விதமான ஆவியை கொடுக்கிறார் பாருங்க. அப்ப பயம் எவ்வளோ பெருசு பாருங்க, பயம் எவ்வளவு பயங்கரமானதுன்றது பாருங்க. எப்படி பரலோக ராஜ்யம் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இயங்குகிறதோ, how the kingdom of heaven operates through faith, same way the kingdom of hell operates with fear. Amen. It operates with fear. Amen. It's equivalent. Faith can take you on top. It can take you. விசுவாசம் உங்களை வந்து மலைகளை பெயர்த்துக்கூடிய வல்லமை கொண்டது விசுவாசம். அது உங்களை வந்து உயர்த்தி கொண்டு போகும் விசுவாசம். அதே போல ஆப்போசிட்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பயம் மலை மேல் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை, மேல் இருக்கிறவனை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி அவனை நிர்மூலமாக்கி விடும் பயம். ஆமென். அல்லேலூயா. சொல்லுங்க, நான் பயப்பட மாட்டேன். பயத்திற்கு எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஆமென். பயத்திற்கு எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. எதை குறித்தும் எனக்கு பயம் இல்லை. நான் கலங்க மாட்டேன். எதிர்காலத்து குறித்து எனக்கு பயம் இல்லை. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. So fear can alter your activities. பயம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, பயம் உள்ள வந்த உடனே நல்லா கம்பீரமா சுத்தி இருந்த ஒரு மனுஷன் பயம் உள்ள வந்த உடனே அவன் என்ன பண்ணுவானா, அவனுடைய நடவடிக்கையை பாருங்க வேற மாதிரி இருக்கும். யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க, யார்கிட்டயும் பழக மாட்டாங்க. ஆமென். They will not interact with anybody. They will not interact with, no talk to anybody. They will try to isolate themselves from others. You know why? Because of fear. Hallelujah. Hallelujah. So fear is very dangerous. I'm not trying to put fear, talking about fear. I'm just telling the disadvantage of the fear. We need to know the enemy, right? நம்முடைய சத்துரு யாருன்னு அறிந்தா தான் நம்ம சத்துரு என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால மேற்கொள்ள முடியும், டாக்கிள் பண்ண முடியும். பயம் வந்து நமக்கு ஒரு சத்துரு பாருங்க, பெரிய சத்துரு பயம். அதனாலதான் 365 முறை பயப்படாதே என்று சொல்லி பைபிள் நமக்கு போதிக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆமென். For example, do you know what was the reason for Job's destruction? We all know about Job. We read about Job. Job has been a very mighty example. We know his before life, we know his after destruction life. We know about Job, right? We read about Job. What was the reason for Job's downfall? We all can say Satan was behind the downfall and destruction of Job's life, right? யோபனுடைய வாழ்க்கை குலைச்சலாக்கப்படுறதுக்கு எது காரணமா இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு அறிந்ததெல்லாம் எதுனா, சத்ரு சாத்தான் தான் யோபை வந்து சோதிச்சு அவனை ஒன்னெல்லாம ஆக்கி விட்டான் அப்படின்னு நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் இல்லையா, ரைட்? சத்ரு வந்து, so we think that Satan was the reason for Job's destruction. That's what the Bible says initially. You see, Satan was the one who went into Job's life and destroyed with the permission of God. But the reason was not just the Satan. For Satan to come and intervene in Job's life, Job had done something. Hallelujah. Amen. Hallelujah. யோபுடைய வாழ்க்கையில சத்ரு சாத்தான் பிரவேசிக்கிறதுக்கு யோபு ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்டாரு. அதனால தான் சத்ரு வந்து யோபின் மேல் கண் வைத்தான். ஆமென். அதான் வந்து உலகத்தை சுத்தி பரலோகத்துல போயிட்டு தேவன் முன்னாடி நிற்கும்போது ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, உலகத்தை சுத்தி திரிந்து வந்துட்டு அவன் சொல்றான், ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, என் யோபு, என் தாசன் யோபின், யோபை நீ கண்டாயா, கண் வச்சியா யோபின் மேல அப்படின்றார். யோபு வந்து ஒரு நீதிமான் தான், உண்மைதான், அது மறுக்க முடியாது. ஆனா யோபுடைய டவுன்ஃபால்க்கு எது காரணமா இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, யோபே சொல்றாரு, என்னன்றாருன்னா, வாசிப்போமா, யோபு 3ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். What Job says? For the thing I greatly feared has come upon me.
and what I dreaded has happened to me. யோபு என்னன்றார் பாருங்க, ஐயோ நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டதே, நான் பயந்து போன காரியம் எனக்கு நேரிட்டது. அப்போ அந்த காரியங்கள் நேரிடுறதுக்கு என்ன காரணமா இருந்துச்சு யோபுவின் வாழ்க்கையில? பயம்தான் காரணம். சத்துரு சாத்தான் கிடையாது. பயம்தான் சாத்தானுக்கு வழிவாசலை திறந்து கொடுக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில. Fear opens the door for Satan to enter into our life. Amen. அப்ப எது காரணமா இருந்துச்சு யோபனுடைய அழிவுக்கு? நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சாத்தான் பாஸ்டர், சாத்தான் வந்து யோப பாருங்க அப்படி ஒரு வழி ஆக்கி விட்டான், அது மறக்காது. ஆனா ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆனா வந்து யோபு வந்து டவுன்ஃபால் ஆனதுக்கு காரணமே எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எது? ஃபியர். சொல்லுங்க, ஃபியர். ஆமென். That's what he says. For the things I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. What was his fear? எதை அவன் பயந்தானா? எதை குறித்து ரொம்ப பயந்து இருக்கிறார்? அது ஒரே ஒரு வசனத்துல ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துறார் ஆவியானவர். வாசிப்போம். யோபு 1ஆம் அதிகாரம். யோபு 1ஆம் அதிகாரம். யோபு 1ஆம் அதிகாரத்திற்கு அங்கதான் சொல்லப்படுது. யோபு 1:5 வசனத்துல வாசி. Job chapter 1 verse 5. ம் 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 ஆமென். யோபு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பாருங்க. அவர் நினைச்சாராம், ஒருவேளை என் பிள்ளைங்க தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து சபிக்கப்பட்டவர்களா இருந்துராதபடி அவன் ரெகுலரா ஹல்லேலூயா. எதை வந்தாலும் எதை பேசாத நல்லா தெரியும். இது வந்து நம்மளை வந்து விடுதலை ஆக்கக்கூடிய this message can deliver from so many things. Amen. Hallelujah. So what was the reason for the downfall of Job? What was the reason? Fear. Hallelujah. Fear. Amen. What was his fear? It was a good thinking that he had. But what he did was, he regularly had this thought. What thought was? That's what it says. Regularly he did it. What was his thing was? He said, it may be my sons have sinned. Amen. எப்படி ஒரு தமிழ் எப்படி வருது? அஞ்சு. விருந்து செய்கிற அவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு, ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து, ஒருவேளை செஞ்சாங்கன்றது வந்து அவங்க தெரியாது, ஒருவேளை செஞ்சிருப்பாங்களோ என்ற ஒரு எண்ணத்துல தேவனை தங்கள் இருதயத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்தனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லோருடைய இலக்கணத்தின்படியையும் சர்வாங்க தகனபலியை செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்களில் எல்லாம் செய்து வருவான். பாருங்க, அவருக்கு ஒரு பயம், ஒருவேளை என் பிள்ளைங்க வந்து ஏதாவது பாவம் பண்ணிட்டு, தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் பண்ணிட்டு, Hallelujah, if my children would have sinned against God and do something which is not unworthy,
So Job did this regularly. Hallelujah. Amen. Fear is fear, right? Hallelujah. So that's what Bible says. The reason for Job's downfall was he feared. Fear was his weakness. யோபுடைய வீக்னஸ் என்னவா இருந்துச்சு? பயம் அவனுடைய வீக்னஸா இருந்துச்சு. பயப்படுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த பயத்தை அறிக்கை செய்யறான் பாருங்க, அதுதான் மிக மோசமானது பாருங்க. பயப்படுறது அது இயல்பான ஒரு காரியம், நேச்சரா வருகிற ஒரு காரியம் தான், உண்மைதான். Fear is natural. Sometimes it comes to us. Enemy sends fear on you. He attacks you through fear of spirit. The moment that fear comes, the moment you say it out, when you say that fear out of your mouth, உங்க பயத்தை நீங்க அறிக்கை செய்யும் போது தான் என்ன ஆயிடுது? அந்த பயத்திற்கு என்ன ஆயிடுது? ஒரு ஜீவன் உண்டாக ஆரம்பிச்சது. அந்த பயம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது. Hallelujah. Amen. That's what Bible says. Do not fear. பயப்படாதீர்கள். ஏன்னா பயந்து ஒரு விஷயத்தை நீ அறிக்கை பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா, நீ அறிக்கை செய்த காரியம் உன் வாழ்க்கையில நிறைவேற ஆரம்பிச்சிடும். அல்லேலூயா. எப்படி விசுவாசத்துல ஒரு விஷயத்தை அறிக்கை செஞ்சு அதோடைய நன்மைகளை பெற்றோமோ, அதே போலதான் பயத்தினாலே ஒரு விஷயத்தை நீங்க அறிக்கை செய்யும்போது அதோடைய தீமைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ரைட்? ஆமென். இன்னைக்கு அநேக விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதை காட்டிலும் பயத்தை அறிக்கை செய்து தீமைகளை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தில். ஆமென். அல்லேலூயா. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, பயப்படாதே. ஆமென். அல்லேலூயா. Hope Avinash is catching one. I'm going to let a little Tamil today, Avinash. Please pardon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's all say, I do not fear. So Bible says, Job regularly feared. Regularly he feared about his children. Just an example it says here. He regularly feared about things around him. And he says, நான் எதை குறித்து பயந்தனோ என் வாழ்க்கையில நேரிட்டதே. அவன் பயந்தது மாத்திரமல்ல, பயந்ததை அவன் அறிக்கையும் செய்ய ஆரம்பித்துட்டான். Hallelujah. 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 The good thing, when you see the repentance of Job, we see, இதெல்லாம் நடந்துருது. மனம் திரும்புறான். அவன் மனம் திரும்பும் போது ஒரு காரியத்தை சொல்றான் பாருங்க, அதுதான் இன்னைக்கு கேட்ச். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம். யோபு 22ஆம் அதிகாரம், யோபு 40ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். 40:4. இதோ நான் உமக்கு என்ன மறு உத்தரவு சொல்லுவேன்? என் கையினால் என் வாயை பொத்திக் கொள்கிறேன். என் கையினாலே என் வாயை பொத்திக் கொள்ளுகிறேன் அப்படின்றான் பாருங்க. ஏன்னா அவங்க நல்லா தெரிஞ்சிச்சு, நான் பேசி 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 பயத்தை பேசி 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 என் வாழ்க்கையே என்ன பண்ணிட்டேன், கெட்டு குட்டுச்சோரம் ஆக்கிட்ட. இனி ஆண்டவரே என் வாயை நான் என்ன பண்றேன், கொஞ்சம் வாயை மூடுன்னு தெரியுமா? அந்த மாதிரி அவன் சொல்றான், கொஞ்சம் வாயை நான் மூடிக்கிறேன் ஆண்டவரேன்றான் பாரு. ஆமென். அல்லேலூயா. ஆமென். சொல்லுங்க, என் வாயை கொஞ்சம் நான் மூடிக்கிறேன். பேசுங்க. விசுவாசத்துக்குரிய காரியங்களை மாத்திரம் தான் பேசும்படியாய் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, பயத்தை பேசும்படியாக அல்ல. நீங்க பயத்தை பேசும்போது அது ஜீவன் பெற ஆரம்பிக்கிறது, உங்களுக்கு முன்பாய் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அல்லேலூயா. ஆமென். ஐயோ விழுந்துட்டேனா, ஐயோ நான் விழுந்துட்டேனா, ஐயோ நான் விழுந்துட்டேனா சொல்லிட்டே இருங்க. பயத்துல தப்புக்குன்னு பாருங்க, கொஞ்ச நேரத்துல விழுந்துருவீங்க. ஆமென்.
அல்லேலூயா. அதான் தான் வசனம் சொல்லி யோபே அதை குறித்து அதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லிக்கிறாரு. யோபு சொல்லியிருக்கிறாரு, என் வாயை நான் பொத்திக் கொள்ளுகிறேன். ஏன்னா அவங்க நல்லா தெரிஞ்சிச்சு, பேசி பேசி தாண்டா சத்துருக்கு இடத்தை கொடுத்துட்டேன். ஆமென். அல்லேலூயா. Because Bible says fear opens the gate for enemy to enter into your life. Imagine, Bible says, I don't want to go into those verses. Bible says God had edged Job with a wall of fire, right? யோபு சுத்தி என்ன இருந்துச்சு? அக்கினி வேலி போட்டிருந்தார் ஆண்டவர் யோபு சுத்தி, right? Right? That's what Bible says. When the Satan want to go ask permission to enter Job, it says, to remove the veil from, a fence out of his life. But already Job had removed the fence. அப்போ தேவன் நம்ம சுத்தி ஒரு வேலி அடிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஒரு அக்கினி வேலி நம்ம சுத்தி இருக்கிறது, உன் வீட்டை சுத்தி இருக்கிறது. ஆனா நீ பயத்தினாலே அறிக்கைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது என்னாவது? அந்த அக்கினி வேலி உடைக்க ஆரம்பிக்கும், அது அப்படியே ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப சத்துரு அழகா என்ன பண்ணுவான்? உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருவான். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எதால கெட்டான் இவன்? வாயால கெட்டான் வசனம் இருக்குது இல்லையா? வார்த்தை இருக்குது இல்ல? உண்மைதானே? எதனால கெட்டான் இவன்? வாயால கெட்டாங்க அவன். அல்லேலூயா. ஆமென். பயந்து பயந்து அறிக்கை செய்த வார்த்தைகள், out of fear they speak all the time, and that's what happens in their life. And Job understood his repentance, the act of repentance. இதுக்கு இதுக்கு என்ன பேர்னா act of repentance அப்படின்றாங்க. இதுக்கு என்ன பேர்னா act of repentance. act of repentance என்ன? வாய் அவரு சொல்லிட்டார், இனி நான் என்ன பண்ண மாட்டேன், பேச மாட்டேன், நீங்களே பேசுங்க ஆண்டவரே. ஆமென். நான் பேசி பேசி என் வாழ்க்கையை என்ன பண்ணிட்டேன்? கெட்டு குட்டிச்சோர ஆக்கிட்டேன். இனி நீங்க பேசுங்க, நான் கேட்கிறேன் ஆண்டவரே. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. Why when you confess, those things become. Because Proverbs chapter 18 verse 21 says, life and death is in your tongue. மரணமும் ஜீவனமும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஜீவனும் உங்க மரணம், உங்க ஜீவன், மரணமோ இல்ல ஜீவன் எங்க இருக்குது? நாவின் அதிகாரம். நாவின் அதிகாரம் என்ன? வார்த்தை தான் நாவின் அதிகாரம். அது எங்க இருக்கிறது? நீ பேசுகிற வார்த்தையில் இருக்கிறது. ஆமென். அல்லேலூயா. நாம் பேசும்போது ரெண்டு காரியத்தை பேசுகிறோம். ஒன்று ஜீவன், இல்லைன்னா என்ன பேசுறோம்? மரணத்தை பேசுகிறோம். ஆமென். சொல்லுங்க. ஒன்னு ஜீவனை பேசுறோம், இன்னொன்னு. So when you speak two things. Rather you speak death. Amen. Hallelujah. Proverbs 22 verse 28. Job 22:28. Book of Job 22 verse 28. ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினால் அது உமக்கு நிலைவரப்படும். ஒரு காரியத்தை நீ நிர்ணயம் பண்ணினால், அதாவது ஒரு காரியத்தின் உனக்கு நிலைவரப்படும். அது என்ன ஆகும்? நிலவரப்படும், எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும். அல்லேலூயா. ஒரு காரியத்தை நீங்க whether it is a word of faith or word of fear, when you declare it, Bible says that very thing will be established. Established, right? Hallelujah. யாராவது எனக்கு சூன்யம் வச்சுட்டானா, யாராவது எனக்கு சூன்யம் வச்சுட்டுப்பானா, யாராவது எனக்கு சூன்யம் வச்சுட்டுப்பானான்னு சொல்லிட்டே இருங்களேன். சொல்லினே இருங்க. சூன்யம் வச்சுட்டானா தெரியலையே, இப்படியே. அல்லேலூயா. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட வரணுமா? ரைட்டு.
சொல்லிட்டே இருந்தா என்னாவும் கட்டாயம் சூனியம் வாழ்க்கையில வேலைய இது எப்படி நான் சொந்த காசுல சூனியம் வச்சுக்கிற மாதிரி. யா வெரி பவர்ஃபுல். ஆமென். ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வார்த்தை. நீங்க ஒரு விஷயத்தை அறிக்கை பண்ணினே இருப்பீங்கன்னு வைங்களேன். If you keep confessing one thing again and again, you will definitely. அதை எடுத்துட்டுமா? Hallelujah. கேக்குதா? Amen. ஸோ ஒரு விஷயத்தை நீங்க அறிக்கை பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், பயத்தை நீங்க பேசினே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், அந்த பயம் உங்க வாழ்க்கையில வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அதான் யோபுக்கு நடந்தது. பயந்தது ஒரு பக்கம், ரைட்டு. ஆனா அந்த பயத்தை அவன் பேச ஆரம்பித்தான். அல்லேலூயா. அதான் இயேசு மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்துல 31ஆம் வசனத்துல ஒரு விஷயத்தை சொல்றார் இயேசு. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம், in Matthew 6 verse 31. ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம், எண்ணத்தை உடுப்போம், அல்லேலூயா என்று கவலை இருங்கள் என்று. ஆனா இங்கிலீஷ்ல எப்படி வருது பாருங்க. Therefore do not worry, saying, என்னது? அதாவது என்னன்றா சொல்லி, அதாவது வரி பண்றது ஒரு விஷயம், அந்த வரியை நீ சொல்லாத அப்படின்றாரு. நீ சொன்னிட்டினா அந்த வரியை, when you declare your worries, those things will be established in your life. That's what Jesus says here. Therefore do not worry and say. கவலைப்படுறது வந்து ஒரு நேச்சரா சில நேரத்தில் வந்துடும் பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கையில வந்துடும் சில நேரத்தில் கவலைப்பட்டுரும் தெரியாம. ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது, கவலைப்பட்டு வார்த்தையை விட்டுறாத. கவலைப்பட்டு ஒரு வார்த்தையை நீ விட்டுட்டேன்னு சொன்னா, நீ விட்ட வார்த்தை ஜீவன் பெற ஆரம்பிக்கும், அது ரூபம் கொள்ள ஆரம்பிக்கும், உன் வாழ்க்கையில் அது வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு சகோதரி, ஒரு தாயார் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அவங்க பிள்ளையை குறித்து. மதர் கேம் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் சன். She said, ஒரு புத்தியே இல்லைங்க இவனுக்கு, புத்தியே இல்லைங்க இவனுக்கு. என்ன இல்லை? புத்தியே இல்லை இவனுக்கு, மக்கு, சரியான மக்கு இவன், படிக்கவே மாட்டேன்றான், மக்கு. ஆமென். They came and said, that mother came and said to me, மக்கு பூச்சவன், உன் படிப்பே ஏற மாட்டேங்குது, மரமண்டையவன், மக்கு மக்கு மக்குன்னு அவனை மக்காக்கி விட்டுக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், இதை நீங்கள் மாற்றணும்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ ஜெபம் பண்ணாலும் இதை மாறாதுங்க. நீங்கள் மாற்றணும்னா ஒன்றை மாற்றுங்க அப்படின்னு, உங்கள் வாயின் வார்த்தையை தயவுசெய்து மாற்றுங்க அப்படின்னு. மக்கு மக்கு மக்குன்னு சொல்லி அவனை மக்காக்கி விட்டுக்கிறீங்க. ஆமென். அதை நீங்கள் மாற்றணும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வாயின் வார்த்தையை மாற்றுங்க. I told them to change the word. Don't keep telling lazy, lazy, lazy. You keep confessing you are fit for nothing, fit for nothing, fit for nothing. That child one day, amen, fit for nothing அவன் நிற்பான் அவங்க முன்னாடி, மக்கா வந்து நிற்பான் அவங்க முன்னாடி. அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க, என்னடா மக்காயிட்டியே? ஆமாம், நீ சொன்னது தானே நான். சில பெற்றவங்க அந்த பிள்ளைங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, நாயே பேயே அப்படின்வாங்க. நாயே பேயே, ரைட்? இந்தியன் கான்செப்ட்ல சொல்றேன். இங்க யாரும் அப்படிலாம் பேசுறது கிடையாது. எரும மாடு, பன்னி அப்படின்வாங்க, கொருங்கு அப்படின்வாங்க, கொருங்கு, மங்கி, ஆர் யூ ஆர் மங்கி அப்படின்வாங்க. அவன் ஒரு நாள் மங்கி மாதிரி பண்ண ஆரம்பிப்பான், கொருங்கு மாதிரியே சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான். அப்போ நீங்க சொன்னதை உங்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பவர் ஆஃப் கன்வர்ஷன். இதை நாங்கள் நிறைய பேசியிருக்கிறோம். ஏன் நம்ம சபையில் we have spoken a lot. சீரியஸாலாம் பேசியிருக்கிறேன் நான். பவர் ஆஃப் கன்வர்ஷன், பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கிறேன். அல்லேலூயா, ஆமென், அல்லேலூயா. The Bible says, do not fear,
Do not worry and say. நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க பயந்த காரியம் உங்களுக்கு நேரிட ஆரம்பிக்கும். சொல்லுங்க, பயத்தை நான் அறிக்கை செய்ய மாட்டேன். பயத்தை நான் அறிக்கை செய்ய மாட்டேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பயம்ன்றது சைக்கலாஜிக்கலாவும் பயம் சில நேரத்தில் நேச்சுரலாகவும் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். சில நேரத்தில் அசுத்த ஆவிகள் வழியாக நமக்கு பயங்கள் நேரிட ஆரம்பிக்கும். திடீர்னு ஒரு பயம் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? போயின்னு திடீர்னு ஒரு பயம், அட்டாக், ஒரு பேனிக் அட்டாக் மாதிரி வரும் பயம் உங்களுக்கு. அது அட்டாக் ஆஃப் தி எனிமின்னு வச்சுக்கணும் நீங்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸோ பயம் ரொம்ப மோசமானது பாருங்க. அதனால தான் தேவன் 3 காரியங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக. பவர், லவ். போன வாரத்தை அதை பார்த்துட்டோம், அதனால் அதுக்குள்ளே நான் போகல. ஆமென். இப்போ தேவனாக பயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு 3 காரியத்தை கொடுத்துருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அப்போ பயம் எவ்வளோ பெருசுன்றது கொஞ்சம் யோசித்து அதான் சொல்ல வரேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸோ லெட்ஸ் ஆல் சே, ஐ டு நாட் ஃபியர். நான் பயப்பட மாட்டேன். பயந்தாலும் பயந்த காரியத்தை என்ன பண்ண மாட்டேன், சொல்ல மாட்டேன், அறிக்கை பண்ண மாட்டேன். முடிவெடுங்க. ஹல்லேலூயா. Do not confess your fears. When you confess your fears, they will find expression in your life. They will start to manifest in your life. நீங்க பயந்து சொன்ன காரியத்தை பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஆஹா, உண்மைதான் போல, அவன் சூனியதான் வச்சுக்கிறான், அப்படியே நடக்குதே எல்லாம். ஏன் நீங்க பயந்தீங்க ஒரு பக்கம், அறிக்கை பண்ணீங்க, அது நடக்க ஆரம்பிக்குது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் பயப்பட மாட்டேன். ஹல்லேலூயா. அவர் எனக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடாமல் வல்லமையும் அன்பும் தெளிந்த புதியின் ஆவியை எனக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. I do not fear. என் வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக எது எழும்பி வந்தாலும் சரி, நான் பயப்பட மாட்டேன். நான் பயப்படவே மாட்டேன். இதை நீங்க பயப்பட மாட்டேன்றது முதல்ல அறிக்கை செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அது அறிக்கை செய்ய செய்ய செய்யத்தான் உங்களுக்குள்ள ஒரு வல்லமை வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பயம் உங்க வாழ்க்கையை குலைச்சலாக்கிறோம், டெஸ்டினியை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். எத்தனையோ பேர் நல்ல நல்ல விசுவாசிகள், நல்ல அருமையான விசுவாசிகள் தான், தேவனுக்கு பயந்து அடுக்கிற விசுவாசிகளாக தான் இருப்பாங்க. ஆனால் பார்த்தா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படுவாங்க. எதை குறித்தாலும் பயம், தொட்டா பயம், நின்னா பயம், போனா பயம், வந்தா பயம், பயத்திலே வாழ்றதுனால வாழ்க்கையில் தேவன் அவங்களுக்கு வைத்திருக்கிற மகா பெரிய உன்னதமான காரியங்கள் அவர்கள் செய்ய முடியாமல் போயிடும் பாருங்க. ஹல்லேலூயா, ஆமென், ஹல்லேலூயா. So what was the reason for Job's downfall? What was the reason? ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், சத்துருங்க பேய் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்வோம், சாத்தான் செஞ்சுட்டான் அப்படின்வாங்க. சாத்தான் தான் செஞ்சான், செயல்பட்டது அவன் தான், உண்மைதான். ஆனால் அவன் செயல்படுறது இவரு ஒரு வேலையை பார்த்துட்டாரு. என்ன வேலையை பார்த்தாரு இவரு? பயப்பட ஆரம்பிச்சாரு. தொடர்ந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சார். பயம் பயம் பயம். பயந்தது மாத்திரம் இல்லை, சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், ரெகுலராக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் பயத்தை. Hallelujah. So do not ever confess your fears. Never confess your fear. Rather confess faith out of your mouth. Amen. Isaiah 41:10 என்ன சொல்லுது? Isaiah 41:10 என்ன சொல்லுது? Do not fear, nor be dismayed. வாசிங்க, நல்ல வசனம் பாருங்க. நீ பயப்படாதே, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். கடவுள் ஆண்டவரே, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், நான் உன்னோடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். அல்லேலூயா. இதான் தேவன் கொடுக்கிற செய்தி உங்களுக்கு. பயப்படாதீங்க. ஆமென். Hallelujah. Daniel 11:32 says, people that know their God. Daniel 11:32, people that know their God will be strong. Amen. Daniel 11:32. உடன்படிக்கைக்கு துரோகிகளாய் இருக்கிறவர்களை
இச்சக பேச்சினால் கள்ள மார்க்கத்தாராக்குவான். தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடங்கொண்டு அதற்கேற்றபடி செய்வார்கள். Amen. But the people who know their God shall be strong. இங்கிலீஷ் எல்லாம் வருது பாருங்க. Shall be strong and carry out great exploits. People who know their God will be strong and carry out great exploits. Do you know your God? Amen. உன் தேவன் எப்பேற்பட்டவர் நீ அறிந்திருக்கிறாயா? அவர் சொல்றார் இல்லையா, என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை நான் தாங்குவேன், நான் தூக்கி பிடிப்பேன். ஆமென். அல்லேலூயா. என்ன சொல்றா சங்கீதக்காரன், நான் மரணஇருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். ஏன்? தேவரீர் என்னோட கூட நீர் இருக்கிறதுனால நான் பயப்பட மாட்டேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சொல்லுங்க, தேவனோடு இருக்கிறாரு. God is with me. I don't fear anything. Amen. So revelation about God will eradicate fear from your life. Amen. அதனால தான் தேவனை குறித்து ஒரு பெரிய வெளிச்சம் நமக்கு இருக்கணும் பாருங்க. அவர் என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, அவர் என்னை கைவிடுவதும் இல்லை. அல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். இந்த கால வேளையில அவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு பரலோகத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது. என்ன செய்தி தெரியுமா? பயப்படாது. எதிர்காலத்து குறித்து பயப்படாத, ஊழியத்தை குறித்து நீ பயப்படாத, உன் சபையை குறித்து நீ பயப்படாத, வீட்டை குறித்து நீ பயப்படாதே. எதை குறித்தும் பயம் வேண்டாம். நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நான் உனக்கு சகாயம் செய்வேன். யார் உனக்கு சகாயம் செய்றாங்களோ இல்லையோ, நான் உனக்கு செய்வேன்றார் ஆண்டவர். நான் செய்கிறேன் உனக்கு சகாயம். நான் உன்னை உயர்த்துவேன், நான் உன் தலையை நிமர செய்வேன். இஸ் தி லிஃப்டர் ஆஃப் அவர் ஹெட். ஹalleluya. உன் பக்கத்தில் 1000 பேர், வலது புறத்தில் 16 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகுவதில்லை. ஹalleluya. ஆமென். இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்திற்கும் நான் பயப்படாதிருப்பேன். ஏன்? தேவரீர் என்னோடு கூட நீர் இருக்கிறீர், நான் பயப்பட மாட்டேன். ஊரெல்லாம் இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கோவிட் மாதிரி இன்னும் ஏதோ வருதா அப்படின்றாங்க பாருங்க. எது வந்தாலும் சரி, அது என்னை அணுகுவதில்லை. ஆமென். கோவிடுக்கு அப்பா வரட்டும், கோவிடுக்கு தாத்தா வரட்டும், அது என்னை அணுகுவதில்லை. ஏன்? வேதம் சொல்லுகிறது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. அறிந்திருக்க வேண்டும். உன் பக்கத்துல ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்கு வரோம், இந்த பக்கம் வரோம், எதிர் வீட்டுக்கு வரோம், பின்னாடி வீட்டுக்கு வரோம், ஆனா உன் வீட்டுக்கு வராது. ஏன்? உனக்கு ஒரு வெளிச்சம் இருக்கிறது. என்ன வெளிச்சம்? வாதை என் கூடாரத்தை அணுகுவதில்லை. No plague can come near my dwelling place. வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கட்டும், வீட்டுக்குள்ள கூட சொல்ல வசனம், எல்லைக்கே வராதுன்னு, நிக்கிற திசைக்கே வராது, அப்படியே ஓடி போயிடும் பாருங்க. Hallelujah. Hallelujah. They who know their God will be strong and carry out great exploits. Hallelujah. சொல்லுங்க, தேவனுக்காய் நான் பலமான காரியங்களை இந்த தேசத்தில் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டவன் நான். Hallelujah. இந்த தேசத்தை நான் கலக்குகிற ஒரு கூட்டம். ஆமென். உங்களை பார்த்து சொல்லுவாங்க, தேசத்தை கலக்குகிறவர்கள் இங்கேயும் வந்து விட்டார்கள். எப்போ இது நடக்கும் தெரியுமா? உன் தேவன் யார் என்று அறிகிற அறிவின் வெளிச்சம் உனக்கு அதிகமா இருக்கணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, நீ உன் தேவனுக்குள்ளே யார் என்ற வெளிச்சம். அல்லேலூயா. நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன். ஆமென். நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன். எதை குறித்து எனக்கு பயம் இல்லை. ஆமென். அல்லேலூயா. அப்படியே எழுந்து நிற்போம். Let's all stand. ஆமென். அப்படியே எழுந்து நின்று சொல்லுவோம், நான் பயப்பட மாட்டேன். எதை குறித்து எனக்கு பயம் இல்லை. வேணா இப்படி மன்னிப்பு வேணா கேளுங்க. ஆண்டவரே, கண்டதுக்கெல்லாம் நினைச்சு பயந்து போன ஆண்டவரே மன்னிச்சிருங்கப்பா. உங்களை கூட வச்சுக்கின்னு, வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர் உங்களை கூட வச்சுன்னு, கூட மாத்திரம் இல்லை உள்ள வச்சுன்னு, எதுக்கோ பயந்து போய்
ஏங்க 2 நாளா சாப்பிடல, அவரு ஒரு மாதிரி ஆகுறாரு. இல்லங்க ரொம்ப பயந்து போய்க்கிறாருங்க அவரு. ஐயோ! ஐயோ! சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி பாரு. ரொம்ப ஆழமா போல, ரொம்ப பட்டும் படாம உங்கள்ட்ட நான் விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறேன். ஆமென். நான் பயப்பட மாட்டேன். பயத்திற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம், வசனம் சொல்லுகிறது, வெளிச்சத்திற்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? பயத்திற்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்ல. அல்லேலூயா. ஆமென். இந்த எண்ணங்களோடு நான் பயப்பட மாட்டேன்ற எண்ணத்தோடு நாம் தேவனுடைய பந்தியில ஆசரிக்க போகிறோம். அல்லேலூயா. ஏன் பயப்பட மாட்டேன்னா, என்னை மீட்க, என்னை விடுவிக்க என் தேவனே தன்னை பலியாய் தந்தாரே, அதை விட என்னையா எனக்கு வேணும்? ஆமென். வல்லமை கொடுத்திருக்கிறார், பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ஆற்றலை கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு. தைரியமா கை வைங்க இதுல. அப்பெல்லாம் வந்து நாங்க பயந்தா கை வைப்போம் இதுல. ஐயோ இதா ஆயிட போதுடா அப்படின்ற மாதிரி பயத்தோடு தான் கை வைப்போம் இதுல. என்ன அப்படி சொல்லிட்டாங்க, அதான் சேட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு கை வச்சிடாது இதுல அப்படின்வாங்க. ஏதாவது சேட்டை பண்ணி இதில் கை வச்சிங்க, ஆண்டவர் அப்படியே உங்களை தண்டிச்சிருவாருன்னு சொல்லி வசனத்தை வச்சு தான் காட்டியிருக்காங்க. ஆனால் அது வந்து வேற ரெவலேஷன். அது அவங்க தெரியாத வசனத்தை வந்து காமிச்சு நமக்கு பயமுறுத்திட்டாங்க பாருங்க. ஒரு பாச சொன்னார் எனக்கு அந்த அந்த நாட்களில் கம்மின்னு வரும்போது, பாஸ்டர் பிரதர் உங்க பாவத்தெல்லாம் நீங்க அப்படியே ஆவியினர் வந்து படம் போல காட்டுவார் அப்படின்வாங்க. கேட்டிருக்கிறீங்களா? உங்க பாவத்தை வந்து கடந்த கால பாவத்தை வந்து படம் போல ஆவியினர் காட்டுவாராம், அப்படியே கண் முன்னாடி கொண்டு வருவாராம். கொண்டு அதெல்லாம் நீங்க பார்த்து அதெல்லாம் நீங்க யோசித்து செஞ்சுட்டு அப்போ மனம் திரும்பி அப்போதான் இதுல நீங்க கை வைக்கணும் அப்படின்னு வாருங்க. அல்லேலூயா. கேட்டிருக்கிறீங்களா? ஒன்று கொரிந்தியர் 11:23 நான் வாசிக்கிறேன். வாசித்து தைரியமாக சொல்லுங்க, நான் தைரியத்தோடு பந்தி ஆசரிக்க போகிறேன். அல்லேலூயா. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." மீண்டுமாய் சொல்றேன், இது யாரை நினைச்சு இதுல ஆசரிக்கணும்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். இங்க வசனம் என்ன சொல்லுது? Do this in, உங்க பாவத்தை நினைச்சு இதை ஆசரிங்கன்னு சொல்றாரா, இல்ல பாவத்தின் பரிகாரியான இயேசுவை, உன் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியை, உன் பாவத்திற்காக அடிக்கப்பட்ட அந்த ஆட்டுக்குட்டியை நினைச்சு, என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது, என் பாவங்களுக்காக தன் ஜீவனையே கையளித்தார் என் தேவன் சிலுவையில, அதை நினைச்சு ஆசரிக்கும் என்று சொல்றது அவசரம். இங்க எதை சொல்லுது? Do this in remembrance of யாரு? ஜீசஸ். அப்போ பந்திய ஆசரிக்கும் போது நீங்க யார நினைக்கணும்? இயேசு கிறிஸ்துவை நினைக்கணும், உங்க பாவத்தை அல்ல, உங்களுடைய பலவீனங்களை அல்ல. அதனால பாவத்துல வாழுங்கன்னு சொல்ல வர, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. பாஸ்டர் பத்தியா சொல்றாரு, பத்தியா பாவத்துல வாழலாமா அப்படி சொல்ல, இதோடைய மீனிங்க சொல்றேன். ஏன்னா வசனம் என்ன சொல்லுது? ஐசா 43:25 வாசி பாருங்க, இல்ல ரோமர் 31:34 வாசிங்க பார்க்கலாம் சீக்கிரம் டக்குன்னு. ஐசா 43:23, ஜெரமியா 31:34 வாசி. இனி ஒருவன் தன் அயலானையும்
தன் சகோதரனையும் நோக்கி, கர்த்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை. அவர்களில் சிறியவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களை இனி நினையாதிருப்பேன். அவர் பாவங்களை இனி நான் நினையாதிருப்பேன். I will remember their sins no more. அவங்க பாவத்தை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்றார் ஆண்டவர், நினைக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு ஆவியானவர் வந்து உங்க பாவத்தை என்னன்னு சொல்லுவாரா? You will not contradict to his words, right? Hallelujah. அதே போல ஐசாயா 43:25 வாசிக்கிறோம், எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வாசிக்கிறோம். இதெல்லாம் தான் வாசிக்கிறோம். அங்க நம் பாவங்களை அவர் என்ன பண்ண மாட்டாரா? நினையாது இருக்கிறார். அப்போ நான் எதை நினைக்கணும்? இப்போ என் பாவத்தின் பரிகாரியான இயேசுவை நான் நினைச்சு, என் பாவத்தெல்லாம் சுமந்தாரே என் தேவன், my God who took my sins away from me. Hallelujah. அந்த எண்ணங்களோடு இதனை கை வைக்கும்போது, ஒருவேளை பாவத்துக்கு அடிமையாக ஒருத்தர் யாருனா இருந்தாலும் இந்த எண்ணங்கள், இந்த காரியம் அவங்க பாவத்திலிருந்து அவங்களை விடுதலை செஞ்சிடும் பாருங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க. கடவுளே என் பாவத்தை நினைக்க மாட்டேன்ட்டாரு, அப்ப நான் என்னத்தை நினைச்சு என்ன பண்ண போறேன்? அவரே நினைக்கிறதுலன்ட்டாரு. வசனங்களா இருக்குது, உன் பாவத்தை என்ன பண்ணிட்டாரா? வானத்திற்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளோ தூரம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாராம் உன் பாவத்தை. கடலுடைய ஆழத்துல கொண்டு போய் உன் பாவத்தை என்ன பண்ணிட்டாராம்? தூக்கி போட்டாரு. உன் பாவத்தை நினைன்னு ஒன்று சொல்லுதுன்னா அது பரிசுத்த ஆவி இல்லை. அது எந்த ஆவி சொல்லுது? அசுத்த ஆவி தான் சொல்லுவோம். பாவத்தை நினை நீங்க நினைப்பீங்க, அப்படி நினைச்சோன்னா அது கண்ணெல்லாம் தண்ணி வந்துடும். ஐயோ பாவம் பண்ணிட்டேனே, அப்படி கில்ட்டுக்குள்ள போயிருவீங்க. அப்போ இதுல தைரியமா கை வைக்க மாட்டீங்க, இதுல பயந்து போய். ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 தைரியத்தோடு let's all with boldness take part. என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. ஆமென். In Jesus name, thank you Lord. அப்படியே same manner he took the cup. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink in remembrance of me. இங்க remembrance of யாரு? Jesus தான். Amen. I do not fear. I do not fear. Quickly, I call upon who's coming. Rachel to lead us into the offering session. Offering session முடிஞ்சு அப்படியே முடிக்கிறோம். Let's all repeat faith confession. The Bible says God loves a cheerful giver. So I will give to the Lord, not reluctantly or under compulsion, but according to what God puts in my heart. God has blessed me abundantly in Christ, so in all things and at all times I have all I need, and I will abound in every good work. God, who supplies seed to those who plant and gives bread for food, will increase my spiritual and material seeds, which will enlarge the harvest of my righteousness in Christ. I will be enriched in every way, to be generous in every way, producing great praise and thanksgiving to God our Father in and through our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Now I'd like to welcome Pastor Santosh to give the benediction. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, we thank and we praise you, Lord, for this wonderful time of fellowship. We thank you for people who have come forward, obeying your word, Lord, and giving unto thy kingdom, O God. Thank you, Lord, for the offerings and tithe received in this place, Lord. We pray, we bless those offerings and tithe, and we pray, Lord, the offerings and tithes will be abundantly given back to them, O God. Great harvest of Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's all bow down for the benediction. May the
love of a Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and sweet fellowship and communion of the Holy Spirit abide and lead us. Help us to live a fearless life throughout our life's journey. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Amen. Let's all say, I do not fear. I do not fear. I do not fear in Jesus' name. Amen. God bless you all. Thank you. Friday, as usual, we have our Bible study, 7:30 to 9 at the 406 Abel Road in our place. Amen. And also, as usual, every Saturday we have our Deep Waters, Bible study for children from the age of 10 to 16. Amen. 18. It's in 4 Sutters Avenue. Amen. It's also available in Zoom. Also, people want to join in Zoom. Let us know so that it's available on Zoom too. We bless you all. God bless you all. Amen. Hallelujah. Thank you. God bless you.